폴란드 항구 K2 피해 전차를 강화할 기술은 무엇입니까? 폴란드의 대표적인 군사매체 디펜스24가 21일 이성 현대로템 군수사업 담당 부사장과 K2 전차 기술의 폴란드 이전에 대해 인터뷰한 보도가 큰 화제가 되고 있습니다. 디펜스24는 우크라이나 분쟁에서 탱크의 높은 효용성에 대해 입증되었다며 현대자동차 그룹의 일부인 현대로템과 협력하여 한국에서 구현할 장갑 기술 개발 방향을 제시한다고 했습니다. 이 매체 인터뷰 방송은 이러했습니다. Hyundai Rotem has developed MBT technologies for the past 40 years, and K2 is the Korean indigenous MBT produced by Hyundai Rotem's independent MBT technologies. For Hyundai Rotem, the cooperation with PGZ is very important. We are going to transfer the technologies of the major components of K2PL, including main gun and in-armed suspension unit and auto-loading system. And many components of the K2PL will be produced in Poland. For the details, Hyundai Rotem members are discussing with the PGZ Group and Armament Agency now. As we see in Ukraine, the role of MBT in the battlefield is very important as always. And compared to the past, there are several elements which are becoming more important. For example, rather than the armor protection, we need the active protection system, and we need the cooperative operational capability based on the digital system, and we need agile mobility and more accurate and powerful firepower. K2 has the world's best digital system, and its mobility and firepower is world-class. Hyundai Rotem hope that we will complete the world's best MBT together with PGZ Group. And Hyundai Rotem is developing the next generation MBT, being supported by Korean government and utilizing the cutting-edge technologies of Hyundai Motor Group. And the R&D focuses are on several areas, including the hydrogen energy fuel cell, stealth function, and artificial intelligence-based unmanned system, and improved armor, anti-drone system, 130mm main gun, and the most advanced battlefield management system. As you know, there are key elements for the very useful, effective main battle tank. Those are mobility, firepower, and protection system. And as a member of the Hyundai Motor Group, we can cooperate and utilize the cutting-edge technologies of Hyundai Motor Group, especially on the mobility. Hyundai Motor Group has invested tremendously on the future technologies, including artificial intelligence, robots, unmanned system, energy for the future weapon systems, such as next generation main battle tank. We will work with the Hyundai Motor Group Research Center, and we will utilize the hydrogen energy fuel cell and the unmanned system and the mobility and other areas. 현대로템은 지난 16일 K2 전차 6대를 폴란드에 넘기며 올해 예정된 28대를 3개월 앞서 모두 납품했고 2024년에 56대, 2025년에 96대 등 총 180여 대를 한국에서 생산해 납품할 예정입니다. 1차 계약한 180대는 긴급 소요 불량으로 우리 육군이 사용하는 버전을 최소한의 설계 변경으로 납품한 모델입니다. 이후 820대는 폴란드형 모델 K2PL로 공급될 예정인데 무려 15조 원에 이르는 초대형 프로젝트로 폴란드 내에서 큰 기대를 받고 있습니다. K2PL은 폴란드가 원하는 사양을 적용하고 현대로템에 업그레이드된 기술이 들어가는데 이 중에 320대는 국내에서 생산돼 납품되고 나머지 500대는 현지 생산으로 공급될 예정입니다. 폴란드는 K2PL에는 원격 조정 기관 총탑과 함께 러시아 미사일 공격에 취약할 수 있다는 K2 전차의 방어를 강화시킬 대전차 로켓 및 미사일 방어 체계 등이 더해지는 것으로 알려졌습니다. 그런데 단순히 무장 체계와 방어 체계가 업그레이드 되는 것만을 기대했는데 현대로템 이성 부사장은 폴란드를 흥분시킬 놀라운 이야기를 꺼내들었습니다.
K2 전차는 한국 정부의 지원으로 현대자동차 그룹의 첨단 기술이 들어갈 것이라는 것이었습니다. 최근 현대자동차의 로봇과 무인체계에 대한 놀라운 투자가 큰 주목을 받고 있기에 폴란드는 K2PL에 현대자동차의 신기술이 들어갈 수 있다는 사실에 환호했습니다. 이 영상에 이성 부상의 인터뷰와 함께 현대자동차의 로봇이 등장하자 폴란드 네티즌들은 브라보 폴란드군을 돌봐줘, 흥미로운 선택입니다. 우주에서 동양인이 나오는 공상과학 영화처럼 들립니다. 나도 똑같은 느낌을 받았습니다. 우리는 외계인을 다루고 있습니다. 라고 반응했습니다. 많은 이들이 로봇이 나오는 장면을 보면서 현대자동차의 미래 기술로 K2PL이 어떻게 진화할지를 기대했습니다. 현대자동차는 지난 20일 중장기 사업 전략 발표에서 10년간 109조 원을 투자해 2030년에는 전기차 200만 대를 목표로 한다고 했습니다. 이미 현대차 그룹은 로봇 사업을 위해 보스턴 다이내믹스를 인수하고 지난 8년간 200여 개 스타트업에 1조 3천억 원을 투자하며 로봇과 AI, 자율주행 등 미래 기술에 앞서가는 전략을 펼쳐가고 있습니다. 많은 이들은 현대차가 전기차 시장을 선점하고 미래 모빌리티 사업에 주도권을 잡으려 한다고 했는데 여기에 더해 이런 기술을 통해서 미래 첨단 무기까지 만든다는 숨겨진 전략이 있었습니다. 현대로템은 K2PL을 비롯해 K3 전차에 최첨단 기술을 얻는다고 했는데 폴란드는 K2PL을 자국에서 생산하며 K3 전차 개발에도 참여하려 하고 있습니다. 일각에서는 폴란드가 K2 전차를 대거 구입한 이유 중 하나는 가장 훌륭하고 가장 빨리 나올 것이라고 예상되는 K3 전차 때문일 것이라고 됐습니다. K3 전차에는 고출력 레이저 대포와 드론까지 탑재되어 주변 정찰 및 미사일 공격을 지원하고 스텔스로 변신해서 적의 레이더에도 탐지가 안되도록 설계가 가능하다고 했습니다. 일각에서는 K3 전차가 실전 배치되면 전차 강국 미국, 독일, 러시아를 뛰어넘는 최강 전차 강국이 된다고 했습니다. 특히 K3 전차에 결합되어 운용되는 현대 로템의 미래 무기에 폴란드는 주목하고 있는데 그 중에 가장 놀랍다고 하는 것이 바로 고기동 트랜스포머 로봇입니다. 이 로봇은 도로에선 4개의 바퀴로 달리다가 험지에서는 2발로 이동하는데 양쪽에 기관총과 소구경 로켓포가 장착되어 놀라운 기동력과 공격력을 가진다고 했습니다. 강철로 되어 있어 웬만한 소총에 끄떡없는데 미사일이나 RPG-7과 같은 대전차 무기를 맞춰야 파괴할 수 있습니다. 하지만 전차나 장갑차보다 굉장히 작아서 명중시키기가 어렵다고 했습니다. 재밌는 것은 이 로봇을 보고 마치 공상과학영화나 컴퓨터 게임에 등장하는 트랜스포머 같다고 했는데 개발진의 게임 메탈기어 솔리드에서 실제로 영감을 얻었다고 밝히기도 했습니다. 이미 이 로봇은 2021년부터 개발이 시작되어 3년 후인 2026년에 완성될 것이라고 했습니다. 또한 현대로템은 지난 2005년부터 무인 차량 개발을 시작했는데 현대로템이 개발한 대표적인 무인 차량은 전기로 가는 HR 셰르파입니다. HR 셰르파는 6년 전기구동 체계를 갖췄으며 360도 제자리 회전 능력 등 뛰어난 기동성을 발휘하는데 경호경비, 감시정찰, 물자 환자 후송, 폭발물 위험물, 취급 탐지, 특수임무 등 어떤 장비를 탑재하느냐에 따라서 다각도로 계열화가 가능합니다. 현대로템은 HR 셰르파를 개발해 쌓은 기술력으로 다목적 무인 차량을 만들었습니다. 다목적 무인 차량은 임무에 따라 다양한 장비를 탑재하고 운영할 수 있는 2톤 이하 원격 무인 운영 차량입니다. 주약간 4km까지 탐지가 가능한 카메라가 장착돼 사용자가 원거리에서도 별도 모니터를 통해 실시간으로 감시 영상을 확인할 수 있어 GOP, DMZ, 해안지역과 같이 광범위한 경계지역의 정찰이 가능하다고 했습니다. 또한 현대로템이 미국 연구소 뉴호라이즌 스튜디오와 함께 개발하고 있는 4개의 발에 바퀴를 장착한 도스도 주목을 받고 있습니다. 도스는 바퀴로 달릴 수도 있고 장애물이 있을 땐 사적 보행으로도 이동하는데 산악지역에서 감시 정찰은 물론 화력 지원, 부상자 후송과 물자 수송, 폭발물 탐지 및 제거, 심지어 달 탐사 등 다양한 임무를 수행할 수 있습니다. 지금 한국은 K2 전차에 이어 K3 전차를 개발하면서 이와 함께 전장에서 싸울 수 있는 미래 첨단 무기 개발에 박차를 가하고 있습니다. 한국의 K2 전차를 대거 도입한 폴란드가 만약 K3 전차 개발을 함께 한다면 규모의 경제 효과로 생산 단가가 떨어져 더 낮은 단가에 생산 및 수출할 수 있는 이점이 있다고 보고 있습니다. 또한 폴란드를 교두보로 유럽 국가들에게 수출된다면 앞으로 나토 표준 전차는 한국산 전차가 될 것이라는 말까지 하고 있습니다. 미래의 전장에서는 공상과학 영화에서 볼 법한 무기들이 대결할 것이라고 했는데 한국은 그 무기들을 만드는 방산강국이 되고 있습니다. 이상 쓸망이었습니다.